श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। अनुवाद हेउछि विश्व को गवाक्ष। विश्व पर्यंत पहुँचवा पई हेले अनुवाद द्वारा सेमानंकर सेही सांस्कृतिक सामाजिक प्रेक्षापट को आमे आम अनुवादक मानक द्वारा बुझी थाउ एवं अनुवाद ही गोटे मात्र माध्यम जहा द्वारा गोटे अदृश्य अपहंच जगत जहाँकि आम आखिरु बहुत दूर रे आम पहंचर बहुत दूर रे ताकू आमे देखिपारू बुझीपारू सेमानंकर अनुभव को आमे बुझी एकात्म हेई पारू। से जो तदात्म्यता सेमानंकु बुझीबार जो आवेग जो मानसिकता आमको केवल देई थांती आम अनुवादक गण। आज आपण मानक उद्देश्य रे सेमिति एक अनुवाद र कहानी अनुसृजन जहाकू आमे सुनिबा एवं अनुवादिका रेबा पट्टनायक को आपण पूर्वरु जड़े मौलिक गाल्पिका भाव रे सुनिचंती। आज रेबा पट्टनायक द्वारा एक सार्थक कृति जार शीर्षक हेउची गोटे लाल पक्षीर कहानी। पुस्तक संकलनस्थ अनेक क्षुद्रगल्प अच्छी तन्मध्यरे से 13टी क्षुद्रगल्प भितरु आज आमे गोटे सुंदर कहानी को आपण मानक पई उपस्थापन करूछु जार शीर्षक हेउची प्रतीक्षा गोटे मुहूर्तर। श्रोताबंधु मु कहि रखे रेबा पट्टनायक इंग्राजी ओडिया हिंदी भाषा उपरे तांकर खूब दक्षता अच्छी। भारतीय भाषा को से संजोग करती तांकर एई इंग्राजी एवं हिंदी भाषा माध्यम रे। गाल्पिका रेबा पट्टनायक जड़े कवि मध्य एवं अनुवाद तांकु स्वतंत्र परिचिति प्रदान करे समग्र राज्य रे। रेबा पट्टनायक द्वारा अनुदित गोटे लाल पक्षीर कहानी पुस्तक संकलनस्थ एक सुंदर शीर्षक कहानी हेउची प्रतीक्षा गोटे मुहूर्तर। मूल लेखा सुला स्मिथ इश किशोर। अनुवादिका लेखिका गाल्पिका रेबा पट्टनायक। 6टा बाजिबाकू आ मात्र 6 मिनिट बाकी अछि। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन रे छिड़ा होइछंती जणे आर्मी लेफ्टिनेंट। रेल लाइन आडू चली चली आसी पहुंची थिबा नवजुवकंक भ्रू कुंचित होई जाए स्टेशन रो बड़ घंटाटियाडे चाहिदे। एणे खरा धास बाजी मुहटी पूरा सिझी जाई थाए। छाती धड़ धड़ करुथाए। पेंडुलम घंटार टिक टिक शब्द सते जिमिति छाती रे हातुड़ी पिटुथाए। से सूचना कक्ष आगे ठिया होई चारिएडे आखि बुलाउथिले। लोक माने एकमात्र किरानीटी को घेरी नाना प्रश्न रे अस्तव्यस्त करि देउथिले। लेफ्टिनेंट ब्राडफोर्ड युद्ध चलीथिबा गोटे रातिर कथा मने पकाउथिले। तांको युद्ध जहाज शत्रु छाउणी भितर को पसी जाइथिला। शत्रु जहाज भितरु से जापानी सैन्य बाहिनी को भयंकर असंजत हस देखि खूब आश्चर्य हेउथिले। तांकर भय मध्य जात होइथिला। से कथा से चिठी रे लेखि जणाइथिले आउ तार प्रत्युत्तर मध्य पाइथिले। प्रत्युत्तर थिला सबु वीर पुरुष डरंती। राजा डेविड कौन डरी नथिले? सेथि पई तो से सर्जना करिथिले बाइबेल रो 23तम अध्याय। जदि केबे निजर योग्यता प्रति संदेह आसीबो तेबे मोर एई छोट कथाटी को मने पकेइबो। जदि केबे मु मृत्युर उपत्यका देई जाए मध्य मु मुंड टेकी चलिबी, भय करिबी नाही, कारण तुमे मो सांगरे अछ। सतरे तापर ठारू से सेया ही करिथिले। से तांको निज सह संश्लिष्ट करी असुविधा परिस्थिति रे समस्त शक्ति और सामर्थ्य जुटाई परिथिले। आउ एबे से तांकर स्वर सुनिबाकू तांको स्वदेह रे देखिबाकू जाउचंती।
6ଟା ବାଜିବାକୁ ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ୍ ବାକି ରହିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁରାଗରେ ଭରିଗଲା। ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଛାତ ତଳେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧାଉଁଥିଲେ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଲା ପରି ତାହା ଦିଶୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଲାଲ ଫୁଲଟିଏ ଧରି ଆଗେଇ ଯାଉଥାଏ। ସେ କଣେଇ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତର ଲାଲ ଗୋଲାପ ନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଝିଅଟି ମାତ୍ର 17 କି 18 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହୋଇନଥିବ। ହୋଲିସ୍ ମେନେଲ ତ ପରିଷ୍କାର ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ 30 ବର୍ଷିଆ ତରୁଣୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖିଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 29। ତାଙ୍କ ମନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ଅତୀତର ସେହି ସୁଦୂର ପୃଷ୍ଠାକୁ, ଯେଉଁଠୁ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ହଜାର ହଜାର ବହି ଆସିଥିଲା ସେଦିନ। କ୍ୟାମ୍ପର ପାଠାଗାରରେ ସେଇ ବହିଟି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବା ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲା। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ସେ ବହିର। ବହିଟି ଜଣେ ତରୁଣୀଙ୍କ ହାତଲେଖାର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ହାତଲେଖାକୁ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଆଦୌ ଏହାର ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନଟା ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ଜଣେ ତରୁଣୀ ଜଣେ ତରୁଣର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାକୁ ଏମିତି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ, ତାହା ତାଙ୍କ ଭାବନାତୀତ ଥିଲା। ବହିରୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ପାଇଥିଲେ ହୋଲିସ୍ ମେନେଲ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ଟେଲିଫୋନ ଡାଇରେକ୍ଟୋରୀରୁ ସେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଖୋଜି ତାଙ୍କ ଠିକଣା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚିଠିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମେନେଲ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଝିରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିଠି ଦିଆନିଆ ସେହିପରି ଜାରି ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ ଅବିରତ ଭାବରେ, ନିଜେ ନିଜର ଭାଷା ଭାବକୁ ରୂପ ଦେଇ ଦେଇ। 13 ମାସ ଧରି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଆବେଗ। ପଛ ବେଳକୁ ସେ ଚିଠି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ମେନେଲଙ୍କ ଚିଠି ଆସି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ, ସେଥିରେ ବିରାମ ନଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ପଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅନୁରୋଧକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। କଥାଟା ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେନେଲ ବୁଝାଇଥିଲେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ତୃପ୍ତିରେ ଚେହେରାର ଭୂମିକା ନଗଣ୍ୟ। ମୋର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇନାହଁ, ଭଲ ପାଇଛ ମୋର ନିର୍ମଳ ମନକୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ତୁମକୁ ଅତୁଟ ଭରସା କରିଛି। ତୁମର ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିନାହଁ। ମୋତେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଛ ନିଜ ଭିତରେ। ତୁମେ ଯେବେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆସିବ, ମୋତେ ଦେଖି ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବ, ମନେ ରଖିଥିବ, ସାଥୀ ଚୟନର ଅଧିକାର 2 ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ ଅଛି। ଶାଗୁଆ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅଟି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ ପକେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ରହିଲା। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡଙ୍କ ଛାତି ଭିତରଟା ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଗତିଠାରୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲା। ପତଳା ଡେଙ୍ଗା ଚେହେରା, କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ସୁନେଲି ବାଳ କାନ୍ଧ ଉପର ଦେଇ ପିଠି ଉପରେ ଲହରାଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଯେମିତି ଘନ ନୀଳ ଫୁଲ ଦୁଇଟି। ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସୁକମନୀୟ କାନ୍ତି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ସାଙ୍ଗକୁ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ବସନ୍ତର ଆଗମନ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଛୋଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଟିରେ। ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତର ଲାଲ ଗୋଲାପ ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଝିଅଟିର ଓଠରେ ସେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ହସରୁ ଧାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଖୋଜୁଛ? ମୋତେ ଖୋଜୁଛ କି? ଶୁଭିଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର। ସେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଟିକକରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ।
ଝିଅଟି ଜାଗାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣେ ମହିଳା। ପାଚିଲା ବାଳ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଟୋପି ଭିତରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୋଟା ସୋଟା ହୋଇ ସାବନା ରଙ୍ଗର ଅର୍ଦ୍ଧବୟସ୍କା ମହିଳାଟି ଆଡ଼େ ଆଦୌ ଅନେଇ ନଥାନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଟିଆ କୋଟ୍ରେ ଲାଖିଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଲ ଗୋଲାପ। ଶାଗୁଆ ସୁଟ୍ ପରିହିତା ତରୁଣୀଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ସେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତେ ଯଦି। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେ ଝିଅଟି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇ ପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏତେ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସବୁ ଯେପରି ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ଚିଠିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଏକାକୀ ଜୀବନରେ ମଲମ ବୋଳିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଅବିରତ ଝରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁଟିଏ ଓ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ କରାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ସେ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ହୋଲିସ୍ଙ୍କ ଚେହେରାରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ କମନୀୟ ସ୍ନିଗ୍ଧତାର ଆଭା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟାର୍ଦ୍ର। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଗଲା ସେଇ ବହିର ଗାରପକା ମଲାଟଟିକୁ, ଯାହା ଉପରେ ଲେଖା ଥିଲା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ। ସେଇ ବହିଟିକୁ ହିଁ ଦେଖାଇବାର ଯୋଜନା ଥିଲା ଭେଟ ହେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ହୁଏତ ଏହା ପ୍ରଣୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁରାଗ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଆରା ଏକ ଆକର୍ଷଣ, ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଭିଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ସର୍ବଦା ଅନୁମୋଦନ ହିଁ କରିବେ। ଚେହେରାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନ ହଲଚଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଦମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ନୀଳ ମଲାଟ ଥିବା ବହିଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଯେବେ ସେ ପାଟି ଖୋଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଟିକିଏ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର ସେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜନ୍ ବ୍ରାଡଫୋର୍ଡ। ଆଉ ତୁମେ ମିସ୍ ମେନେଲ ନା? ମୁଁ ତୁମର ଦେଖା ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି କି? ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା ଏକ ଅନାବିଳ ହସ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବାବା। ସେଇ ଯୋଉ ଶାଗୁଆ ସୁଟ୍ ପରିହିତା ଝିଅଟି, ଯିଏ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତୁମ ସାମ୍ନା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ ହିଁ ଏ ଲାଲ ଗୋଲାପଟିକୁ ମୋ କୋଟ୍ରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେବେ ତୁମେ ମୋତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇଦେବି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କର ଆରପାଖରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ସେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଏଇଟି ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର 2ଟି ପୁଅ ଓ ଅଙ୍କଲ ଶ୍ୟାମ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ତାର କଥା ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲେଖକ ସୁଲା ସ୍ମିଥ ଇଷ୍ଟ କିଶୋରଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଯାହାର ଅନୁବାଦିକା ରେବା ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୀର୍ଷକ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର। ଆଜିର ଏହି ଅନୁଦିତ ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।